إحسانا شافعي ومشافعي أنا قد لا أتوانا الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك أنا الله على ذكرى سلم لي وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد عمر نور طه وجن هاشم الكريم شبن أبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده إذا حكيما شأنه قلت أصولنا للأبي معوانا السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت بما خاضوا فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ساد سلام شركي بنا شركي تصدع ودنا وقد الهداية رسول الله وحما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون للأفضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفعت الشفاع والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشاء وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع وبه فانظر إلينا واعطنا بكل ما طمع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما
الصفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحيانا طال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد تغرق وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, sahabat Irma dan juga pemirsa live streaming dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini Ahad 3 Agustus 2025 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1447 Hijriah telah hadir bersama kita Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA yang mengisi kuliah duha kita pada hari ini dengan pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah. Mari sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Di akhir yang ingin bertanya silakan tulis di kertas selembar. Risalatul Mu'awanah yang sallu ala Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli billah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب أما بعد. Teman-teman para anggota Ikatan Remaja Islam Masjid Agung yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan rutin di IRMA Masjid Agung Palembang, yaitu kajian duha. Yang kajian itu pada hari ini bersama saya insyaallah kita akan membahas kitab Risalatul Mu'awanah. Kitab Risalatul Mu'awanah ada sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya, yang memiliki atau yang menyusun Ratibul Haddad dan beberapa wirid-wirid yang lainnya. Buku ini membahas tentang bagaimana seorang muslim diajak untuk meningkatkan potensi dirinya untuk mencapai derajat yang istimewa, muslim yang lebih baik dari yang lain ya. Kalau digambarkan kalau dibandingkan misalnya atau digambarkan dengan orang-orang yang mencari dunia, maka kita diajari bagaimana untuk menjadi orang kaya, bukan orang yang miskin atau yang biasa-biasa saja ya. Jadi melalui kitab-kitab seperti ini kita diajak bagaimana kita nanti persiapan di akhirat itu lebih matang, sehingga hasil yang akan kita terima nanti di akhirat akan lebih besar. Dan itu tentu perlu perjuangan, sebagaimana orang di dunia berjuang untuk menjadi orang-orang kaya dengan banyak kenikmatan dunia. Maka kita orang-orang yang mengharapkan akhirat pun harus melalui perjuangan itu ya. Jadi jangan tidak mungkin ya orang yang pingin misalnya hidup senang di dunia terus dia bermalas-malasan, sebagaimana tidak mungkin orang yang ingin hidup di akhirat mencapai derajat yang tinggi yang istimewa tersebut. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil sedikit-sedikit dari ilmu beliau sehingga bisa kita amalkan ya. Dan tentu mengamalkan ilmu-ilmu seperti ini tidak bisa langsung secara total ya, kita perlu sedikit-sedikit, tapi minimal antum semua tahu gambaran umumnya ya. Ketika kalian belajar dikasih suguhan berbagai macam ilmu tersebut, sulit sekali mau kita amalkan semuanya ya. Kalau tidak dikatakan mustahil, sebenarnya bukan mustahil, cuma diri kita belum siap sekarang. Tapi kita sudah ada gambaran, oh seperti itu loh kalau mau pingin orang hebat ya, seperti itu caranya. Sekarang saya belum bisa, tapi saya akan berusaha mencapai itu ya. Sering saya sampaikan teman-teman sekalian, sebagaimana kalau kita ingin mencapai kehidupan yang nyaman di dunia dengan harta yang cukup ya, kenikmatan dunia yang melimpah, maka kita harus kerja dengan sungguh-sungguh. Begitu juga untuk akhirat, harus sungguh-sungguh juga. Bahkan akhirat tentu lebih kita utamakan, karena kita di dunia kan sebentar, nggak lama kita di dunia ya. Sementara di akhirat itu tanpa batas, tidak mungkin bisa kita bandingkan nikmat dunia yang sangat kecil itu dibandingkan dengan akhirat. Rasulullah menggambarkan teman-teman sekalian, kehidupan dunia kita ini dibandingkan akhirat, kenikmatan yang kita terima, yang sekarang ini semua orang rasakan itu dari kenikmatan Allah ya. Kata Nabi, seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya di laut. Kalian pernah lihat laut? Laut Musi ya. Celupkan jari kalian di sungai Musi, lalu kalian angkat,
Ada airnya enggak di sini? Ada sisa airnya enggak? Ada. Ini sisa air ini itu sama dengan semua kenikmatan di dunia sekarang dibandingkan Sungai Musi itu adalah akhiratnya. Berbanding tidak, sangat tidak berbanding, sangat sedikit. Jadi rugi hakikatnya kalau kita ini ngotot cari dunia padahal hasilnya sama sekali tidak seberapa. Ya, maka kalian di sini, kalian duduk di sini itu sedang mencari akhirat. Ya, minimal sedang belajar bagaimana mencari akhirat. Keluar dari tempat ini mulai kalian praktekkan apa yang kalian dengar. Itulah usaha kalian. Ya, maka kita harus selalu bersemangat. Dan untuk supaya semangat harus hadir seperti ini, ketemu orang yang baik, satu tujuan yang baik. Ya, ketemu orang-orang yang soleh, karena hati manusia itu saling menguatkan secara batin. Ya, kita nggak saling kenal, tapi kita lihat orang saja kita ingin dekat kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa istiqomah dalam majelis-majelis seperti ini, bisa hadir dalam kegiatan-kegiatan IRMA, karena ini sangat penting ya untuk nanti persiapan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, di sini ya kita langsung kembali kepada kitab Risalah Muawanah. Al-Imam Al-Haddad beliau menasihati kita berdasarkan pengalaman beliau yang luar biasa. Beliau ini seorang ulama yang telah mengeluarkan ulama-ulama kelas berat, para aulia kelas berat. Jadi hasil didikan beliau itu luar biasa. Ya, jadi beliau ini kalau dibandingkan orang di dunia ini, mungkin beliau ini sebagai seorang kaya raya yang punya murid-murid yang kaya raya juga. Jadi pengalaman beliau ini sudah luar biasa. Ya, sudah luar biasa. Maka kita ingin belajar. Banyak kan orang membuat kegiatan. Bagaimana Anda sukses bekerja? Bagaimana Anda supaya cepat kaya? Kan banyak orang begitu kadang-kadang buat gitu. Bayar itu ke kita mau ikut kegiatan itu, ya. Diundang orang kaya. Saya dulu jadi kaya begini, gini loh caranya. Disiplin misalnya, ya. Nabung misalnya, ya. Jangan menyerah. Itu kita catat. Wah, luar biasa. Ya. Itu orang cari dunia. Kita ini cari akhirat. Gratis, tapi nggak mau datang. Ya, gratis tapi nggak ada yang mau datang. Gitu. Ya, inilah memang akhirat itu tampaknya susah. Tapi teman-teman sekalian, para ulama banyak mengatakan kalau kita sudah merasakan betapa nikmatnya kita mencari akhirat, maka apa yang kita lihat di dunia dari orang-orang yang memiliki kekayaan itu nggak ada sebandingnya. Para ulama mengatakan kalau seandainya para raja-raja yang punya kekuasaan di dunia itu merasakan kenikmatan yang kami rasakan sebagai orang-orang yang mencari akhirat, maka mereka akan berusaha merebut kenikmatan itu dari kami dengan pedang-pedang mereka. Jadi kenikmatan harta itu nggak seberapa dibandingkan kenikmatan yang kita rasakan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mari kita selalu berusaha semangat memperbaiki diri, ya. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat punya derajat-derajat yang tinggi. Ya, amin ya robbal alamin. Baik. Imam Al-Haddad beliau di sini mengajarkan, dia menceritakan ada 5 perbuatan yang akan memudahkan kalian mencapai derajat istimewa itu. Ya, ada 5 perbuatan yang akan menjadikan kalian menerima atau merasakan derajat istimewa itu. Ya, saya langsung baca di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sebelumnya kita kirim Fatihah dulu kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dan seterusnya akan nyambung dan membawa keberkahan. Al-Fatihah ila sahibul kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa usuli wa furu'ihim wa jama'a syaikhihi wa talamizati wa ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, qala al-muallifu rahimahullahu taala, "Thumma innal awrada takunu fil aktsari salatan naflin aw tilawata Qur'anin aw qira'ata ilmin aw dzikran aw fikran." Lalu ketahuilah bahwa wirid itu kebiasaan ibadah ya. Wirid yang paling banyak dipakai atau yang paling banyak diamalkan untuk mencapai derajat yang tinggi itu ada 5. Yang pertama, sholat sunnah mutlak. Yang pertama, sholat sunnah mutlak. Wa au tilawati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an. Yang kedua, au qira'ata ilmin, atau mempelajari ilmu. Au dzikron, atau yang keempat adalah berzikir. Au fikron, atau yang kelima adalah bertafakkur. Jadi Imam Haddad menyebutkan 5. Ini 5 yang paling banyak dipakai para ulama untuk memudahkan mereka mencapai derajat yang tinggi. Yang pertama, sholatun naflin, sholat sunnah mutlak. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, au tilawata Qur'anin, atau membaca Quran. Au qira'ata ilmin, atau mempelajari ilmu. Maksudnya ilmu syariat ya, karena kita tujuannya ke arah akhirat, maka ini pelajari syariatnya. Au dzikron, atau zikir. Au fikron, atau tafakkur. Jadi 5 ini yang banyak dipakai ya. Dan insya Allah teman-teman sekalian, 5 ini yang ringan dibandingkan dengan ibadah lain yang mungkin lebih berat. Misalnya puasa itu lebih berat secara fisik, secara macam-macam. Tapi ada orang yang diberikan kekuatan, kemudahan oleh Allah untuk puasa, ada. Ya, tapi ini yang umum, ini yang dipakai oleh kebanyakan para pencari akhirat. Ya, ada 5. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Pembahasan dari sini dan selanjutnya ya dalam kitab ini enggak keluar dari 5 ini. Jadi nanti akan pelajaran yang panjang ini. Kita bahas tentang sholat sunnah mutlak, tentang baca Quran, tentang apa tadi, belajar ya, tentang zikir dan tentang tafakkur. Ya, ini pembahasan cukup panjang. Nah, yang pertama adalah sholat sunnah mutlak. Apa sih sholat sunat mutlak itu? Sholat sunat mutlak itu ya, sholat sunnah yang tidak dibatasi waktu. Mutlak itu maksudnya tidak terbatas ya, sesuatu yang mutlak itu yang tidak terbatas. Maksudnya apa? Yaitu sholat sunnah yang kita kerjakan di waktu kapan saja dari siang dan malam ya, kecuali tentu waktu terlarang ya. Waktu terlarang sholat itu kapan? Ada yang tahu? Setelah apa? Subuh sama setelah asar. Nah, kalau setelah subuh, setelah asar nggak boleh sholat sunnah mutlak. Selain itu silakan. Ya. Jadi sholat sunnah mutlak ini bisa kita kerjakan di mana saja, kapan saja, siang atau malam. Jumlahnya berapa? Nggak ada batas jumlahnya. Kamu mau kerjakan 1 rakaat sholat sunnah mutlak boleh, 2 boleh, 10 boleh, 100 boleh kalau kuat. Ya. Para ulama dulu banyak yang wiridnya sholat sunnah mutlak. Nanti akan disebutkan. Ada yang seharinya 1000 rakaat. Dahsyat ini seharinya. Ada yang seharinya 500. Ada yang seharinya 300. Ada yang 100, macam-macam sesuai dengan rezeki yang mereka terima dari Allah. Karena itu semua rezeki hadirin. Teman-teman, kita bisa ibadah itu bukan kita yang mengusahakannya, kita dikasih oleh Allah. Kalian kalau nggak dikasih karunia oleh Allah sekarang ini nggak bakal bisa hadir di sini. Di tempat begini kan nggak nyaman sebenarnya, duduk kalian dari pagi, capek sebenarnya. Padahal ini hari Minggu. Kalau orang nggak punya kekuatan batin dan Allah nggak ngasih rahmatnya, nggak bakal orang mau duduk di sini. Ya, mungkin ada yang duduk di sini sekali, habis itu nggak pernah datang lagi. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, maka ini adalah nikmat dari Allah. Ya, nah jadi kembali lagi, sholat sunnah mutlak itu
Salat sunnah mutlak itu ada salat sunat yang jumlahnya tanpa batas, dikerjakan terserah kita berapa, ya, dikerjakan kapan saja silahkan, kecuali waktu terlarang, ya, ba'da subuh, ba'da asar, ya. Nah, salat sunat mutlak ini teman-teman beda dengan salat sunnah biasa. Salat sunnah biasa itu yang sering kita dengar nama-namanya secara khusus, misalnya apa? Salat sunnah duha, ya itu kan khusus itu. Apalagi kalian pernah dengar salat sunat apalagi? Hah? Tahajud. Tahajud itu sebenarnya masuk salat sunat mutlak, tapi yang malam hari tahajud itu. Apalagi misalnya witir, apalagi? Coba sini apa? Salat sunnah yang kalian pernah dengar atau pernah kalian lakukan apa? Yang mengiringi salat wajib apa namanya? Hah? Rawatib, qobliyah, ba'diyah, nah itu, ya. Nanti masih banyak. Jadi teman-teman, sholat itu kalau disusun secara prioritas, ya, itu ada 3 tingkatan. Sholat kalau dilihat dari tuntutan prioritas untuk kita kerjakan itu 3 tingkatan. Yang paling prioritas, yang paling penting, yang harus kita kerjakan, yang sifatnya wajib, ya, ini yang paling penting, yaitu sholat apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini yang paling pokok, nggak boleh ditinggalkan, ya, jelas itu nggak ada tawar menawar lagi ini. Orang Islam nggak boleh tinggalkan sholat 5 waktu ini, ya. Kalau ada orang Islam yang sampai bolong, wah celaka berat itu, ya. Para ulama mengatakan ini kalian ingat baik-baik karena kalian masih muda-muda, potensi untuk melanggarnya tinggi, ya. Yang tua itu melanggarnya gara-gara dari muda memang nggak dijaga. Tapi kalian kalau bisa jaga masa muda, masa tua Allah jamin Allah yang bantu jaganya. Kalau ada orang tua nggak sholat, itu berarti pasti masa mudanya nggak sholat dia. Kemungkinan besar 99,9%. Ya, tapi kalau ada anak muda kayak seperti kalian, sholat 5 waktu dijaga, insya Allah 99,9% tua pasti tetap sholat, bahkan lebih giat. Itu maka jagalah masa mudamu, Allah akan jaga masa tuamu. Masa muda kamu yang jaga, masa tua Allah yang jamin, ya. Jadi masa tua kita jaganya dari sekarang, ya. Nah, saya kembali ulangi, sholat yang paling pokok itu sholat 5 waktu. Ini yang wajib, itu pondasi. Orang Islam nggak boleh nggak sholat. Satu sholat, ini penting yang tadi sama saya sampaikan, satu sholat wajib yang kita tinggalkan teman-teman, itu lebih besar dosanya dari maksiat apapun. Daripada maling, dosa maling besar, tapi lebih besar dosa nggak sholat sekali. Dosa minum, mabok, judi, sebutkan terserah kalian, termasuk zina, naudzubillah min dzalik. Para ulama mengatakan dosa meninggalkan sholat lebih besar di sisi Allah daripada kemaksiatan-kemaksiatan itu. Jadi jangan dianggap sepele ini, ya. Sebagian kita nganggap enteng sholat itu, ya. Kalau apa sempat sholat, kalau enggak gitu. Bahkan kadang-kadang dijadiin lelucon, ya. Ada kita kumpul begini misalnya kegiatan, ya, di luar sana, tapi terus ada yang izin sholat, saya subhanahu wa ta'ala. Hati-hati yang seperti itu, meskipun itu seperti lelucon, ya, seperti lelucon, hanya candaan, apalagi kalau dia diseriusin, tambah berbahaya. Rasulullah mengatakan, wa innar rajula layatakallamu bikalimatin la yalqa fihi ba'san yahwi fi nari jahannama sab'ina kharifan. Ada seseorang mengucapkan kata-kata yang dia nggak pikir-pikir, ya, yang dia asal ceplos saja, ya, ternyata apa? Yahwi biha fi jahannama sab'ina kharifan. Dengan satu kalimat itu dia akan terjun ke neraka jahanam 70 tahun. Terjunnya aja 70 tahun, bayangkan berapa itu dalamnya. Masa benda kalau dia jatuh, semakin dia dalam kan semakin cepat ininya kan jatuhnya. Karena apa itu? Faktor ada apa itu namanya? Bukan gravitasi saja, kan ada pergerakan pergesekan benda terhadap
waktunya itu semakin jatuh semakin cepat. Ya, kalau mungkin jatuh begini mungkin pelan, tapi kalau semakin dalam meluncur itu semakin mendalam semakin cepat lagi. Itu meluncurnya 70 tahun. Bayangkan, dalam sekali. Gara-gara terucap satu kata yang dia nggak pikir-pikir, la yalqa fihi ba'san. Ceplosan. Wah Allah, mengerikan. Makanya hati-hati mulut kita ini. Ya. Nah, jadi kembali lagi. Jadi yang pertama teman-teman, kita jaga sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan. Kalian kalau sesibuk apapun, semalas apapun, kerjakan meskipun di akhir waktu. Misalnya sholat duhur, kalian banyak kerjaan segala macam, lupa, malas segala macam ya. Tahu-tahu kalian istirahat udah jam 3 mau setengah 4 sholat. Meskipun cepat-cepat nggak apa-apa, yang penting jangan ditinggalkan. Meskipun sholatnya istilahnya nggak khusyuk, nggak bagus, cuma ngebut-ngebut aja, kerjakan. Yang penting jangan ditinggalkan. Mendingan kalian dapat nilai 0 pahala dari sholat duhur itu daripada minus yang jumlahnya sangat banyak. Mendingan 0. 0 itu apa? Kalian sholat tapi nggak ada pahala. Karena apa? Kecepatan. Oh, pikirannya kemana-mana, bacanya cepet-cepet. Wah, pokoknya ngejar waktu. Ya, nggak apa-apa. Daripada nggak sholat. Daripada nggak sholat. Ya. Jangan biasakan, pokoknya gimana pun sholat. Kalau perlu misalnya lupa, misalnya kita duhurnya kebablasan, asar baru ingat, sholat sekalian asar sama duhur, nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Jangan punya utang kepada Allah di dalam sholat ini, beratnya luar biasa. Ya, jadi sunnah yang dituntut atau diperintahkan secara khusus. Sholat sunnah yang diperintahkan secara khusus. Misalnya tadi itu ya, sholat duha, sholat witir, sholat rawatib, ya, sholat sunnah rawatib, kita jaga dengan baik. Ini pokok, itu prioritas kedua. Nah, baru yang ketiga, yang paling atas, ini prioritas terakhir. Ya, kalau kita klasifikasi sebagai sebuah kebutuhan, kan ada primer, yang kedua sekunder, yang ini ini tersier, hanya pelengkap saja. Hanya pelengkap. Kalau kalian makan nasi, ya, sholat wajib itu nasinya. Sholat sunnah tadi itu duha dan lain semacam, ini lauknya. Kalau sholat sunnah terakhir ini, sholat sunnah mutlak, itu es teh kira-kira. Kalian kalau makan siang nggak pakai es teh, kira-kira makan nggak? Makan, yang penting lauknya kan enak. Ya kan, kalau punya duit. Kalau nggak punya duit sama sekali, ya makan nasi jadilah, ya kan, ya begitu. Jangan dibalik. Ini ada sebagian orang bolak-balik ini, apa tingkatan ini, ya, dia sudahlah saya siang ini beli es teh, nggak makan nasi tapi beli es teh, kan aneh begitu. Yang melakukan itu anak kecil, kita punya adik umur 4 tahun 5 tahun, ya, disuruh milih mau permen, mau es krim, mau roti, atau mau nasi. Kira-kira anak kita milih apa? Pasti es krim lah. Es krim, roti, nasi, pasti es krim. Nanti malam ditawari lagi pas makan malam, mau makan nasi, roti, atau es krim. Es krim lagi, besok es krim lagi. Kira-kira itu pilihan bodoh atau pilihan bagus? Bodoh, ya, karena nggak nyampe otaknya adik kita itu tadi. Yang pengennya yang enak-enak, manis-manis, meskipun nggak ada hasilnya, sedikit masuk ke tubuh kita. Nah, itulah kalau kita, teman-teman, jadi orang Islam tapi bodoh, nggak belajar, seperti orang awam, ya. Dia senang sholat sunnah segala macam, sholat wajibnya bolong, salah, ya salah jelas seperti itu. Ya, nah, jadi saya ulangi lagi. Untuk sholat itu ada 3 prioritas. Sholat wajib ini pondasi utama, nggak bisa ditinggalkan alasan apapun. Lalu sholat sunnah kita kerjakan dulu. Sebelum kita yang ketiga, sholat sunnah mutlak itu. Ya, tadi yang diminta oleh Imam Haddad supaya kita meningkatkan kualitas ibadah kan sholat sunnah mutlak. Memang yang ketinggi, paling tinggi. Ya. Kita belum bisa sampai ke sana, nggak apa-apa. Ya namanya kita, zaman kita ini kan susah. Jaga dulu sholat wajibnya.
Ya, kalian sudah bisa jaga sholat wajib, sudah alhamdulillah, insya Allah selamat itu di akhirat. Yang penting sholat wajibnya dijaga. Kalau kita di akhirat pengen derajatnya lebih tinggi lagi, sholat sunnahnya kita kerjakan. Kalau pengen kita derajatnya istimewa di akhirat, sholat sunnah mutlak. Begitu. Jadi seperti orang kerja juga. Kalau kalian kerja cuma pengen yang penting bisa makan, ya, yang penting cukup. Kerja dengan gaji 1 bulan 1 juta sudah cukup. Ya karena dia cuma nyewa kos-kosan sebulan misalnya, makan cuma sekedar makan nasi. Akhirnya kalau orang punya pikirannya seperti ini, sudahlah, alhamdulillah saya dapat pekerjaan ini, tidak apa-apa gaji 1 juta, yang penting cukup. Kata dia begitu kan? Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau mikir, lemak juga, pacak makan rendang ya, pacak nabung, kos-kosan ado AC-nyo, ya, pengen yang enak. Cukup nggak kira-kira kita kerja yang 1 bulan 1 juta? Ya nggak cukup, minimal berapa misalnya 5 juta. Sudah berarti kita harus berusaha mencapai target itu. Usahanya harus lebih banyak, kan begitu? Begitu juga ibadah. Begitu juga ibadah, sama saja, persis, nggak ada bedanya. Jadi semua ini sebenarnya kembali lagi, pilihan antum sekalian. Mau di akhirat nanti biasa-biasa saja, mau yang enak, mau yang istimewa, semuanya tergantung daripada apa yang kita lakukan sekarang. Ya, yang pertama sholat tadi itu, tolong dijaga benar-benar. Sholat itu penting. Kalian kalau mau selamat di akhirat, ketika yaumil hisab, sholat wajib dijaga. Sholat wajib dijaga. Insya Allah yang lainnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah di sini teman-teman sekalian, kita akan bahas pertama dulu tentang sholat-sholat sunnah yang nomor 2 tadi itu, yang diperintahkan secara khusus. Kalau sholat sunnah mutlak itu, kalau kita sudah belajar yang ini, sholat sunnah mutlak tambahan saja. Ya, saya kasih contoh begini. Kita antara subuh tadi sampai duhur, ya, itu ada sholat wajibnya kan? Sholat wajibnya subuh tadi, nanti sholat duhur. Di antara waktu subuh dan duhur ini ada sholat sunnah yang diperintahkan secara khusus, yaitu sholat sunnah apa? Duha, ada duha, ya, ada duha. Begitu juga kalau misalnya kita bisa punya semangat lebih tinggi, ada sholat sunat lain yang kita kerjakan antara subuh sampai duhur. Ada yang tahu nggak? Sholat sunat isyraq, sholat sunat isyraq yang pahalanya seperti haji umroh. Tapi itu perlu perjuangan sedikit. Dia subuhnya harus di masjid, lalu nggak pulang sampai terbit matahari, tunggu matahari naik 1 tombak 16 menit, lalu dia ibadah pada hari itu. Ya, sholat sunat isyraq. Lalu sholat apa lagi yang bisa dilakukan? Sholat sunat isyraq cuma